jeudi 29 octobre 2020 et tout naturellement cette date nous prépare également le deuxième forum national inclusif. Alors pour vous faire vivre en direct et en temps réel ces moments tant attendus, la télévision nationale a mobilisé une grande équipe technique qui se trouve de l'autre côté du palais du 15 janvier de Diguel pour vous faire vivre en direct et en temps réel ces moments tant attendus. Ici au studio de la Renaissance, comme d'habitude, vous aurez toujours notre consultant, maison constitutionnaliste, un ancien membre du gouvernement, le professeur Ahmed Mohamed Hassan, qui est un professeur de droit public et sciences politiques. Monsieur le professeur, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et merci, c'est à moi de vous remercier pour l'honneur et la confiance qui m'est accordée. Justement, je serai accompagné au cours de ce débat avec mon confrère Abdel Sadiq pour la version arabe. Et là, je laisse le micro à Abdel Sadiq pour quand même une petite introduction par rapport à cet événement. نعم المشاهدين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه التغطية الخاصة وهي بمناسبة انعقاد المنتدى الوطني الشامل الثاني الذي يعقد اليوم بقصر 15 من يناير، وهناك العديد من الزملاء بقصر 15 من يناير والذين سيوافون بما يحدث هناك بقصر 15 من يناير لحظة بلحظة. ومعنا هنا داخل الاستديو البروفيسور أحمد محمد حسن وزير العدل السابق وأيضا متخصص في العلوم السياسية والقانونية معنا هنا بداخل الاستديو لكي يحدثنا عن الدستور ومختلف مراحل الدساتير التي مرت بها جمهورية تشاد والتغييرات التي طرأت على دستور جمهورية تشاد عقب المنتدى الوطني الشامل الأول. السلام عليكم البروفيسور أحمد محمد حسن. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم، ومعي أيضا الزميل أحمد يحيى عباس لنحاورك في خلال هذه اللحظات ريثما انطلاقة أعمال المنتدى هناك بقصر 15 من يناير. البروفيسور أحمد محمد حسن، أول سؤال، مثلا المنتدى الوطني الشامل الذي عقد في عام 2018 انبثقت منه عدة تغييرات في الدستور الجمهورية وهي ما سميت بالجمهورية الرابعة. أولا عرفنا عن الدستور، ما هو الدستور؟ شكرا. سؤال وجيه بأن كلمة الدستور تعد لها تاريخ، لأن التاريخ يبدأ بأن الشعوب في إفريقيا أو في أوروبا أو في دول عربية الشعوب لها سيادة ولها جهاز سياسي بيعدي السلطة السياسية. ناس عندها نظام ملكي ونظام ملكي في السعودية أو في إنجلترا أو في إسبانيا في فرنسا. كان حصلت الثورة بيسموها ثورة الحرية والديمقراطية والحريات سنة 1719. نعم. الثورة دي أنشأت لأن الشعوب بقت اتثورت ضد المملكة. نعم. في ضد النظام الملكي. نعم. وقعد أنشأت النظام الجمهوري. النظام الجمهوري بيعدي لأن يرجع للمواطن الحقوق لانتخاب بنيته وبكل حريات يتخذ منه يكون بقيادته، يقيد الدولة، يقيد التصدير. بعد ذاك انشأت الكلمة اللي بيسموها جمهورية باللغة الفرنسية ريبوبليك، ريسبوبليكا باللغات العربية، ريسبوبليكا الشوز دي لا ريبوبليك. الشوز الملك ما يرجع لعائلة من جد لولد لأم ولا خالد مثل انجلترا، لكن يرجع للمحكوم، للعامة الشعب. للعامة هم اللي يقرروا. نعم. بعد ذاك قال
بعد ده نتفق في أسس للجمهورية. الأسس الجمهورية تكون نتفق بالإجماع بيسموه الميثاق الوطني. يا الناس نسميها بعد ذلك نسموه كونستيتيوشن لأن تأسيس نظام وهيكل إداري جديد للدولة بيسموه الجمهورية ونتخلى من النظام الملكي. ده بدأ كلمة الكونستيتيوشن تأسيس جانا وجينا في جمهورية لكن بالتفسير الكلمة هي تعدي توصف الميثاق الوطني يعني الميثاق التي تتفق عليه بالإجماع الشعوب يكون متفقين وفيه بنود وقوانين وأسس وأهداف وهيكل إداري والسياسي للدولة. نعم. هو الحقوق والواجبات أيضا للمواطن، يعني لأن المواطن فيه عنده حقوق وعنده واجبات. D'accord. Ok, professeur, avant de revenir à la première question, à la première préoccupation relative à la Constitution, je voudrais qu'on remonte un peu dans l'histoire. Il faut préciser à nos téléspectateurs que nous avons une équipe qui est déjà là-bas, au palais du 15 janvier. Je ne sais pas si les amis nous reçoivent de l'autre côté du palais du 15 janvier. Pouvez-nous décrire l'ambiance qui prévaut là-bas? Stéphane et Adoum Aboubakar, si vous nous recevez, vous avez l'antenne. Dites-nous ce qui se passe exactement au niveau du palais du 15 janvier. Chers téléspectateurs et auditeurs de la télévision et radiodiffusion nationale tchadienne, aujourd'hui, 29 octobre 2020, nous assistons comme ça à l'ouverture des travaux du deuxième forum national inclusif. Alors, c'est à partir du palais du 15 janvier, l'événement a démarré, je crois, avec l'arrivée progressive de tous les invités. Et nous allons donc vous faire vivre en direct sur la télévision nationale et également la radiodiffusion nationale tchadienne tout l'événement que vous allez donc suivre à partir de vos écrans et également vos postes récepteurs. Et pour la retransmission en direct de cet événement, eh bien, nous sommes deux ici au palais du 15 janvier. Moi-même, Mbang Oudim Dogongar Stéphane, et également mon confrère Adam Abakar Idriss. Nous sommes deux. Eh bien, Adam, s'il y a possibilité, Ahmad plutôt, s'il y a possibilité également de planter le décor, et nous allons revenir en détail tout le long de l'événement pour permettre à nos téléspectateurs et également nos auditeurs de vivre cet événement unique en son genre pour notre pays. شكرا زميل ستيفان. المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قلب الحدث بقصر الخامس عشر من يناير والذي يحتضن فعاليات افتتاح المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي، وذلك بهدف مراجعة وتقييم مخرجات المنتدى الأول التي شهدها البلاد في الفترة من 19 وحتى 27 من مارس لعام 2018. وذلك هذا المنتدى خرج ب 74 قرارا بشأن الإصلاح المؤسسي والذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالحياة السياسية في البلاد وإصلاح المؤسسات الكبرى للجمهورية وكذلك للبت في مسائل الشباب والمرأة وإصلاح القضاء. كل ذلك سيتحاور المجتمعون هنا والمنتدون للبت في عمليات مراجعة هذه القرارات وتقييمها. ونحن هنا بقصر الخامس عشر من يناير سننقل لكم حيثيات المنتدى عبر الإرسال المباشر للإذاعة والتلفزيون، وستتابعون كل حيثيات المنتدى خطوة بعد خطوة. نحن هنا في قصر الخامس عشر من يناير على ما أعتقد كل الترتيبات جاهزة لاستقبال مشير البلاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو
والذي سيحضر شخصيا لافتتاح المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي هنا في قصر الخامس عشر من يناير. معكم الزميل آدم أبو بكر إدريس واستيفان. سننقل هذه الوقائع، سترون وتشاهدون للذين لم يحلفهم الحظ في متابعة الوقائع بشكل مباشر عبر التلفزيون، وإننا سنقوم بتوصيل المعلومات عبر الإذاعة السمعية والبصرية معا، وننتظر بعد حين وآخر وصول مشير تشاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. معك يا زميل استيفان. Oui, mon cher confrère, donc Adam, vous l'avez bien dit, eh bien là, tous les corps constitués sont en train de remplir déjà la salle réservée pour la cérémonie. Et le programme prévoit déjà qu'à partir de 9h45 minutes, le président de l'Assemblée nationale sera là pour dire que tous les autres corps constitués sont presque tous arrivés. Et après le président de l'Assemblée nationale, nous allons assister à l'arrivée du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, accompagné naturellement de la première dame. Et à 10h pile, la cérémonie proprement dite va commencer. La cérémonie commencera par la lecture du programme par le maître de la cérémonie. Et après la lecture du programme, eh bien, nous allons assister justement à la présentation d'un sketch. Donc, juste après, la présidente du comité d'organisation va dire son allocution et le moment tant attendu, c'est celui du discours d'ouverture qui sera prononcé par le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Et à 11h pile, les travaux seront suspendus, la cérémonie officielle prendra fin, la cérémonie d'ouverture j'allais dire, et s'en suivra le buffet d'ouverture et les autres reviendront en salle pour le démarrage des travaux. Et là, il faut dire que l'ambiance ici au palais du 15 janvier est bon enfant. La salle est presque pleine déjà. Voilà, et c'est dans le respect strict donc des mesures barrières. Vous voyez à partir de vos petits écrans que la distanciation physique est respectée. Tout le monde porte son masque pour dire que la santé n'a pas de prix. Eh bien, dans les minutes qui suivent, nous allons donc accueillir l'hôte de marque en la personne du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, et les travaux officiels donc vont démarrer. La partie protocolaire va démarrer et les travaux suivront donc juste après. Merci donc Stéphane et Adam Aboubakar Idriss pour tous ces éléments d'information depuis le palais du 15 janvier. Et comme l'a dit notre confrère, la santé n'a pas de prix. Le respect des gestes barrières nous oblige à se conforter vraiment à ces règles d'hygiène relatifs à cette pandémie du coronavirus. Merci pour tous ces éléments d'information une fois de plus. Mais revenons ici au studio avant de venir une fois de plus au professeur Ahmad Mamad Hassan. 19 au 27 mars 2018, le premier forum national inclusif qui a regroupé toutes les sensibilités du pays a marqué un tournant décisif dans l'histoire contemporaine de notre pays. Une semaine d'instance travaux a permis aux participants à ce forum de 2018 de passer au crible toutes les résolutions recueillies auprès de la population tchadienne, les réformes institutionnelles de l'État, les réaménagements des grandes institutions de la République, le régime parlementaire,
des réformes en vue de la consolidation de l'unité nationale, de la stabilité de l'état de droit, la bonne gouvernance, la réforme judiciaire, la promotion des jeunes ainsi que de la femme, tels étaient entre autres sujets soumis à l'appréciation des participants qui étaient au nombre de 1200, si ma mémoire est encore bonne. Des débats riches et souvent houleux ont marqué les assises. Les propositions faites par le Haut Comité chargé de réforme de l'État ont été passées au scanner, professeur. 1200 participants, 74 résolutions qui ont été adoptées par les participants des Tchadiens étaient en rupture avec la Troisième République pour épouser l'actuelle 4e République. Celle-là nous recommande à des changements de mentalité, à l'amour de la patrie et bien d'autres. La tenue du 2e Forum national inclusif est la résultante de la recommandation faite par le marshal du Tchad, le président de la République, Idriss Déby Itno, aux participants, comme quoi aujourd'hui les gens se retrouvent 2 ans après pour évaluer ce qui a été fait. Alors les 74 résolutions adoptées lors du 1er Forum national inclusif, est-ce que toutes ces résolutions, autant pour moi, sont vraiment adoptées ou pas? Aujourd'hui, les Tchadiens se retrouvent une fois de plus pour évaluer un travail qui a été fait il y a de cela 2 ans. Avant de revenir à Abdou Sadik, professeur d'abord, qu'est-ce qu'une constitution? Merci de m'inviter et de me faire confiance pour ces jours historiques pour notre pays. Et ce n'est pas des moments qui viennent tout le temps où on assiste. Donc, assister à la refondation de la République et de l'État, de la réorientation de la vie de toute une nation, c'est un événement pour tout citoyen, c'est un événement pour lequel tous les citoyens doivent prêter attention. Une constitution, il faut remonter à l'histoire parce que les peuples, à travers les continents, les races et les couleurs, chaque peuple a son mécanisme de dévolution de pouvoir et de gestion des affaires de la communauté nationale. Certains peuples, et la plupart, ont été gouvernés et dirigés par ce qu'on appelle le système monarchique des rois et des reines. Et le pouvoir est dévolu d'une manière héréditaire de père en fils. Et ce mécanisme de gestion des peuples a conduit certains peuples à se révolter et de rejeter ce mécanisme de dévolution de pouvoir par la parenté, la famille, ça veut dire l'accaparement du pouvoir par une seule famille. Et c'est ce qu'on a appelé la révolution de 1789 qui a abouti à ce qu'on appelle l'émergence de ce qu'on appelle le système républicain. En latin, res publica. La chose n'est plus à une famille, mais elle est au public. Le pouvoir devient une affaire de public. Oui. Le pouvoir n'est plus le monopole d'une famille, d'un individu, de sa famille, d'une reine ou d'un roi. Alors, on a fondé ce qu'on appelle la République. Pour la fondation, eh bien, il faut qu'il y ait des textes fondamentaux. C'est pour ça que le terme constitution, ça vient de constitutif, a été inventé pour qu'il y ait des règles fondamentales. Professeur, je suis désolé de vous interrompre. Là, de l'autre côté, on voit déjà le président de la République qui est déjà sur place au niveau du palais du 15 janvier pour l'ouverture officielle des travaux du 2e Forum national inclusif. Alors, nous reportons une fois de plus au niveau du palais du 15 janvier. À vous l'antenne. Vous êtes en train justement de voir du côté de la télé et également la radio. Sachez que le couple présidentiel vient d'arriver au palais du 15 janvier. Le président de la République, pour les auditeurs, eh bien, sachez qu'il est habillé en blanc comme il aime bien. Et vous savez que la couleur blanche, ça représente la paix. Voilà, donc le chef de l'État et son épouse sont en train justement de se rapprocher de la salle. Ils vont s'installer et leur arrivée va donc marquer le démarrage de la cérémonie officielle.
الكرام، كنتم تتابعون أن فخامة رئيس الجمهورية مشير البلاد قد وصل مع هرمه بقصر الخامس عشر من يناير للمشاركة في افتتاح أعمال المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي. وهذا وقد دخل مشير البلاد قصر الخامس عشر من يناير إذانا بإطلاق المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي. وستتابعون بعد قليل مراسم استقبال مشير البلاد إدريس ديبي إتنو، وسيقوم بإطلاق افتتاح المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي بقصر الخامس عشر من يناير. وقد شاهدتم قبل قليل وصول فخامة رئيس الجمهورية مشير تشاد إدريس ديبي إتنو وهرمه هند ديبي إتنو بالقصر الرئاسي، واستقبل من قبل رئيسة اللجنة التنظيمية للمنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي. إليك ستيفان. Voilà, le chef de l'État est arrivé. Eh bien, nous attendons comme ça, dans les secondes qui suivent, le démarrage officiel de la cérémonie d'ouverture. Et comme je l'avais annoncé, il sera procédé à la lecture du programme de la cérémonie, la lecture et le discours, sinon l'allocution de la présidente du comité d'organisation et le discours solennel du chef de l'État qui est attendu également, et c'est ce qui va mettre un terme à la cérémonie d'ouverture. Mais là déjà, la salle affiche complète. Tous les corps constitués, aussi bien civils que militaires, sont là. Tout le monde a répondu présent. Et il faut le préciser, que le respect donc des mesures barrières est strictement, les mesures barrières, j'allais dire, sont strictement respectées ici pour ne pas sortir justement de cette salle avec le coronavirus que nous ne voulons pas dans notre pays. Adam. نعم الزميل ستيفان، لقد ذكرنا قبل قليل بأنه فخامة رئيس الجمهورية مشير تشاد قد وصل على التو بقصر الخامس عشر من يناير، ودخل القصر الخامس عشر من يناير، وسيبدأ بعد قليل مراسم افتتاح المنتدى الإصلاح الشامل للمؤسسات الجمهورية. وكذلك كل الترتيبات جاهزة لإطلاق المنتدى الثاني، كما هو معلوم بأنه سيفتتح بكلمة رئيسة اللجنة التنظيمية، ثم تباعا تأتي الكلمات حتى إلى دور مشير البلاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، والذي يقوم بتقديم كلمة ضافية وشاملة فيما يتعلق بتنظيم المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي. وسيقوم المنتدون بمعالجة قضايا وتقييم مخرجات المنتدى الأول الذي عقد بنفس القصر الخامس عشر من يناير في تاريخ 19 إلى 27 من مارس لعام 2018. أما اليوم في هذا التاريخ الأغر في 29 من أكتوبر إلى 31 منه، سيقوم المنتدون بمعالجة مختلف القضايا التي تمس المجتمع التشادي بشكل عام. ومن ثم هناك موضوعات جد هامة تتركز حول إصلاح الجهاز القضائي وشكل الدولة وحرية المرأة وفتح فرص أمام الشباب كي يمارسوا حياتهم السياسية والمهنية والاقتصادية. كل هذا سيدخل في إطار الانفتاح الكامل للدولة، والذي قام بوضع اللبنة الأولى الذي يرجع له الفضل في ذلك مشير البلاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، والذي أرسى دعائم الديمقراطية الشاملة في ربوع البلاد. نعم ستيفان. Oui, Adam, il faut le rappeler également,
ce deuxième forum national inclusif est la concrétisation de la promesse du maréchal du Tchad faite à la cérémonie de clôture du premier forum qui s'est tenu ici à N'Djamena et justement au palais du 15 janvier qui abrite également le deuxième forum du 19 au 27 mars 2018. Et ce forum, il y a eu 74 résolutions qui ont été prises par les 120 participants qui sont venus de tous les pays. Et sur les 74 résolutions, eh bien, il y a des résolutions qui ont été entièrement réalisées, d'autres sont en cours de réalisation, mais également certaines résolutions qui n'ont pas du tout été réalisées. Eh bien, pour le deuxième forum national inclusif et les 600, cette fois-ci ce sont 600 participants qui vont également plancher sur toutes ces résolutions réalisées en cours de réalisation ou alors celles qui ne sont pas réalisées, conformément justement à la promesse du maréchal du Tchad. Et il faut le rappeler également que ce deuxième forum durera également 3 jours. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'ouverture et le forum s'achèvera le 31 octobre 2020. Adam. نعم الزميل ستيفان، دعوني أرجع بكم قليلا إلى الوراء، لأن هذا المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي جاء في إطار المساعي الرامية حول تحديث مؤسسات الجمهورية من أجل تحسين عملها وجعلها أكثر ديناميكية وفعالية، وذلك وفقا للالتزامات مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، والذي وعد به في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في أبريل عام 2016. فقد نظم المنتدى وطني شامل بأنجمنا في الفترة من 19 وحتى 27 من مارس لعام 2018، وكل هذه جاءت لكي تلبي رغبات واحتياجات الشعب التشادي وما يتطلع إليه من تقدم ملحوظ في كافة الصعد. وهنا في قصر الخامس عشر بدأ الناس يطبقون التباعد الاجتماعي، لذلك أن الوباء كوفيد 19 الذي طغى على العالم، لذلك قد أخذ كل احتياطه بالكامل وبوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي واحترام القوانين الخاصة بالرعاية الصحية. وبعد قليل سيقوم رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مشير تشاد بإطلاق المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي. وكما ذكرت آنفا بأن المشاركة كانت في الماضي قرابة 1200 مشارك، أما الآن قد قلص العدد ووصل إلى 600 مشارك، ذلك نسبة للحالة الوبائية التي تشهدها معظم دول العالم. وعليه فإننا في تشاد نقوم بوضع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تمنع تفشي وباء كوفيد 19، وعليه فقد اتخذت كل التدابير الصحية والوقائية من التباعد الاجتماعي واستعمال الأقنعة والكمامات التي تحد من عدم انتشار كوفيد 19. وبعد قليل ستتابعون فعاليات افتتاح المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي بقصر الخامس عشر من يناير، والذي شرفه رئيس الجمهورية وحرمه هند ديبي إتنو في هذا المنتدى الذي يوقد في صبيحة الخميس 29 من أكتوبر ويستمر حتى 3 أيام، وذلك لمناقشة مواضيع جد هامة تمس الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في هذه المرحلة تحديدا. ويا ستيفان.
Oui, Adam, pour ceux qui se poseraient peut-être la question de savoir pourquoi, pour cette fois-ci, ce sont seulement 600 participants qui prennent part à ce forum, eh bien, c'est justement pour des raisons de santé. Covid-19 oblige, on ne peut pas rassembler comme au premier forum 1200 participants dans une salle. Eh bien, pour pallier cette question, il y a eu un préforum organisé dans l'ensemble du pays, dans les différentes provinces, pour recueillir les avis de la force vive des provinces. Et ces avis sont remontés justement ici à N'Djamena et feront l'objet d'examen également par les 600 participants qui représentent toutes les entités, toutes les couches socio-professionnelles du pays. Alors là, le chef de l'État qui est encore au salon d'honneur du palais du 15 janvier va donc prendre place dans les minutes qui suivent ici sur son fauteuil présidentiel préparé pour la cérémonie, et la cérémonie va justement commencer. Donc nous l'attendons d'un moment à l'autre. Il va donc s'installer et la cérémonie va commencer. نعم المشاهدون الكرام، الآن تتابعون جلسات المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي داخل قصر الخامس عشر من يناير. لقد ذكرنا قبل قليل بأن كل القوى الحية والفعاليات المجتمع المدني والنسوي والجمعيات الشبابية والمهنية كلهم قد شاركوا بفعالية من حيث القادمين قادم البلاد، ذلك لأجل التباحث والتفاكر والتشاور في إعداد وثيقة تلبي احتياجات المجتمع التشادي من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والاستقرار، السلام والتعايش السلمي. كل هذه المواضيع سيؤخذ بعين الاعتبار وستناقش مواضيع أخرى هامة إلى جانب القضايا التي أشرت إليها قبل قليل. والآن الترتيبات جاهزة لخروج مشير تشاد إدريس ديبي إتنو الذي حضر قبل قليل هو وهرمه داخل القصر الخامس عشر من يناير للمشاركة في فعاليات افتتاح المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي، والذي يحتضنه قصر الخامس عشر من يناير صبيحة هذا اليوم. ولا شك أن المنتدى ضمن أولوياته الاستقرار السياسي والحياة العامة وتنظيم أسس الدولة. ومما يجدر بنا الذكر هنا أن هناك مواضيع جد هامة مثل موضوع علم البلاد، ثم إعادة هيكل رئاسة الوزراء، بالإضافة إلى مواضيع الساعة. هذه الأمور التي تمس الحياة العامة. لماذا؟ لأن المجتمع الدولي قد منح للبلاد فرصة 45 يوما لأجل تحديد علم البلاد، وهذا أيضا ضمن المواضيع المطروحة هنا في قصر الخامس عشر من يناير وفي صلب فعاليات المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي. وكنتم تشاهدون أن رئيس الجمهورية مشير تشاد قد توجه نحو داخل القصر من الممر الذي يلج فيه هو وحرمه إلى قصر الخامس عشر من يناير، وهو إيزان بافتتاح المنتدى الشامل للإصلاح المؤسسي والذي سيتم افتتاحه الآن، وبعيد قليل ستتابعون المداخلات الأولى تلو الأخرى وما يتضمن المواضيع التي تتعلق بدراسة كافة الجوانب السياسية والمهنية والاجتماعية والاقتصادية هنا في قصر الخامس عشر من يناير. والآن تشاهدون عما قليل دخول مشير تشاد رئيس الجمهورية وحرمه إلى داخل القصر. والآن ترون كل الناس قد قاموا واقفين
لاستقبال الضيف الكبير والزائر رئيس الجمهورية الذي جاء شخصيا للمشاركة في فعاليات افتتاح المنتدى الثاني الشامل للإصلاح المؤسسي. فقد دخل مشير البلاد رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو في الصالة. Oui, Adam, chers auditeurs, chers téléspectateurs, le chef de l'État, comme annoncé, vient de faire son entrée. Il a à sa droite la première dame du Tchad également, Hinda Déby Itno. Voilà, le chef de l'État est assis et à côté de lui également le président de l'Assemblée nationale. Et comme annoncé, nous attendons donc les secondes qui suivent le début de la cérémonie officielle. Et très rapidement, il faut rappeler également aux auditeurs et téléspectateurs que les 6 thématiques débattues au cours du premier forum seront reprises encore ici. Il s'agit entre autres de la forme de l'État, le régime politique et le réaménagement des grandes institutions de la République. S'en suivra la 3e thématique qui porte sur le régime chef de l'État, Madame la Première Dame, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Sahel, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Messieurs l'ancien président, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Messieurs les anciens premiers ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et les représentants des organisations internationales accréditées au Tchad, Mesdames et Messieurs les membres du cabinet du Président de la République, chef de l'État, Mesdames et Messieurs les députés, autorités administratives, militaires, politiques, traditionnelles et religieuses, distingués invités en vos rangs, grade et qualité, tout protocole observé. Sous le patronage du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, la présente cérémonie marque l'ouverture du 2e Forum national inclusif. L'organisation de ces forums, qui arrive dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19, est une occasion pour les participants d'évaluer les 2 années de mise en œuvre des résolutions du premier Forum national inclusif tenu dans cette salle du 19 au 27 mars 2018 avec l'adoption de la Constitution du 4 mai 2018 qui a abouti à la naissance de la 4e République. Mesdames et Messieurs, distingués invités, voici comment se présente le programme de la cérémonie. D'abord, l'exécution de l'hymne national qui sera suivi par un mot de la présidente du comité d'organisation et après nous aurons le discours du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République. Et ensuite aussi l'hymne national. سيادة مشير تشاد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة السيدة الأولى السيد رئيس الجمعية الوطنية السيد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بالساحل السيد الرئيس الأسبق لتشاد السادة رؤساء الوزراء القدامى السادة والسيدات أعضاء الحكومة أصحاب السعادة السفراء وممثلي المنظمات الدولية المعتمدة لدى تشاد السادة والسيدات أعضاء مكتب رئيس الجمهورية السادة والسيدات النواب السلطات الإدارية والعسكرية والسياسية والتقليدية والدينية المدعوون الأفاضل بحسب الألقاب والصفات والمراتب برعاية سامية من المشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة. يتعلق هذا الحفل بافتتاح المنتدى الوطني الشامل الثاني. إن تنظيم هذا المنتدى الذي جاء في ظروف سبقت بجائحة كوفيد-19 هو مناسبة للمشاركين أن يقوموا بتقييم 2 من تطبيق قرارات المنتدى الوطني الشامل الأول
الذي عقد بهذه الصالة في الفترة ما بين 19 إلى 27 مارس 2018، والذي انبثقت عنه المصادقة على دستور 4 مايو 2018 الذي أعلن ميلاد الجمهورية الرابعة. وبهذه المناسبة نقدم إليكم برنامج الحفل والذي يتكون من الآتي: أولا نستمع إلى عزف للنشيد الوطني، بعده إلى كلمة من رئيس اللجنة المنظمة، وبعدها نستمع إلى خطاب الافتتاح من المشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة، ونختم أيضا خطاب المشير بعزف للنشيد الوطني. Exécution de l'hymne national. Maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, Madame la Première Dame du Tchad, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur Boukouni Wodei, ancien président de la République du Tchad, Messieurs les anciens premiers ministres de la République du Tchad, Mesdames et Messieurs les présidents des grandes institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du comité d'organisation, Mesdames et Messieurs les gouverneurs des 23 provinces, Messieurs les forces de défense et de sécurité, Monsieur le maire de la ville, Mesdames et Messieurs les maires des 10 communes d'arrondissement, Messieurs les chefs des partis politiques, Leurs Majestés les sultans et chefs de canton, Mesdames et Messieurs les représentants des confessions religieuses, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile, les représentants des associations des femmes, des jeunes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités. J'ai l'insigne honneur de prendre la parole au nom du comité d'organisation du 2e Forum national inclusif pour souhaiter la bienvenue à vous, illustres invités, participantes et participants au forum. Maréchal du Tchad, distingués invités, Mesdames et Messieurs, il y a 27 ans, le Tchad, en miniature, s'est assemblé dans cette même salle lors des assises de la conférence nationale souveraine pour poser les jalons du processus de la démocratisation de notre pays. Il y a 2 ans, 1200 participants venus de tous les coins et recoins du Tchad s'étaient réunis dans cette même salle chargée d'histoire pour la tenue du 1er Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles
ayant donné corps et forme à la 4e République. Aujourd'hui encore, en ce même lieu, l'ouverture officielle du 2e Forum national inclusif sera lancée. Ces 3 grandes assises, présidées par le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, sa présence à cette 3e cérémonie marquant l'ouverture du 2e Forum national inclusif en tant qu'espace de dialogue sur les enjeux actuels et futurs de notre pays mérite notre approbation. Merci, maréchal du Tchad, pour avoir sacrifié toute votre vie pour l'avenir et le devenir du Tchad, que vous voulez beau, émergent et surtout avec des institutions fortes. À la clôture du premier forum, le maréchal du Tchad a déclaré ceci: vous avez tenu ce forum avec pour thème la réforme institutionnelle. Je propose que ce genre de rencontre se répète chaque 2 ans et que cela soit constitutionnalisé. Aujourd'hui, chose faite. Merci également pour la promesse tenue. Vous êtes un homme de parole et d'action. Distingués invités, mesdames et messieurs, en amont des présentes assises, des pré-forums ont été organisés dans le Tchad profond. Pour la circonstance, les 23 provinces étaient regroupées en 6 zones. Des acteurs conviés sont issus de toutes les corporations socio-professionnelles. Le comité d'organisation a recueilli les suggestions et recommandations axées sur les 2 ans de mise en œuvre des 74 résolutions du premier forum. Les Tchadiens de la diaspora et ceux de l'intérieur qui n'ont pas eu la chance de participer au pré-forum ont également apporté leur contribution via la boîte électronique créée par le comité d'organisation pour la circonstance. Des milliers de Tchadiens ont apporté leur contribution. Nous remercions aussi le comité de suivi et de rédaction du précédent forum pour le travail abattu. Toutes ces contributions ont été traitées, analysées et consignées dans un rapport dont la quintessence sera soumise à l'appréciation des participants à ce 2e forum. Respectueux des mesures barrières en raison de la pandémie de Covid-19, plus de 600 participants prennent part aujourd'hui à ce forum. Ce 2e forum inclusif auquel vous êtes conviés vise à faire l'évaluation des 74 résolutions issues du premier forum national inclusif. Des discussions jaillit la lumière, a-t-on coutume de dire, tous ensemble, dans un élan fortement patriotique, débattons dans un climat serein. Nous avons un seul et même pays qui s'appelle le Tchad. Le devoir nous appelle, en toute âme et conscience, à apporter nos contributions et recommandations en vue de la modernisation des institutions de la 4e République qui n'a que 2 ans. Que la libre confrontation, les idées soient la matrice de nos échanges. Je ne saurais terminer mon propos en exprimant mes remerciements à tous les membres du comité d'organisation du 2e Forum national inclusif et spécialement au maréchal du Tchad qui a placé sa confiance en nos modestes personnes en nous appelant à cette noble mission de concrétisation de sa promesse. À tous les fidèles musulmans, nous vous souhaitons une bonne fête et que Dieu exauce vos vœux les plus chers. Permettez-moi de remercier tous les acteurs concernés et impliqués qui n'ont ménagé aucun effort pour rendre possible ces assises dans le délai souhaité par les plus hautes autorités. L'œuvre humaine ne saurait être parfaite. Aussi, distingués invités, mesdames et messieurs,
nous vous présentons nos excuses pour les limites organisationnelles que vous aurez observées. Merci de votre aimable attention. Okay. الكلمة الآن للمشير إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة في خطاب الافتتاح. Qu'il me soit permis d'inviter à présent le maréchal du Tchad, président de la République, chef de l'État, pour le discours de l'ouverture. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur l'ancien Président Oukouни Wadei, Madame la Première Dame, Monsieur le Président des grandes institutions de la République, Monsieur les anciens Premiers ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les députés, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des partis politiques, officiers généraux, officiers supérieurs des forces de défense et de sécurité, distingués invités, Mesdames et Messieurs, mes chers frères, nous voilà aujourd'hui réunis dans cette belle enceinte pour de nouvelles retrouvailles fraternelles et citoyennes comme prévu et malgré bien sûr quelques retards que nous avons enregistrés à cause de la Covid-19. Je ne peux en ces instants précis dissimuler l'émotion qui m'anime en assistant à ce rassemblement des Tchadiennes, des Tchadiens issus de divers horizons socio-culturels et d'obédience politique. À travers cette forte faveur patriotique qui se lie tous les visages, vous montrez tout votre engagement à être des acteurs privilégiés de l'histoire du Tchad et de la marche de la nation vers le progrès et la modernité. Le forum qui s'ouvre ce matin nourrit bien évidemment l'ambition de faire un dialogue de la mise en œuvre de différents actes du premier forum national inclusif qui a donné naissance à la 4e République. À cet égard, chacun de nous saisit la portée profonde
et les enjeux véritables de cette rencontre. En décidant de manière souveraine de réformer la nation et de l'engager résolument sur la voie de l'émergence économique et de la prospérité sociale, les Tchadiens ont posé un acte historique. Les réformes engagées étaient plus que nécessaires, car il fallait impérativement procéder à la modernisation de nos institutions, réfléchir sur la meilleure façon de gouverner le Tchad en impliquant les collectivités et tous les acteurs et en définissant de façon claire le rôle des uns et des autres. Notre monde étant en perpétuelle mutation, le Tchad est pays stratégique que la géographie a placé au cœur de l'Afrique, en plein Sahel, a l'obligation de disposer d'institutions efficaces capables de faire face aux multiples défis. 2 ans après cet engagement, c'était un engagement collectif. Il serait présomptueux de dire que tout est pour le mieux dans le meilleur du monde. D'ailleurs, en vous proposant des évaluations biennales du vaste chantier de réforme, nous avions conscience du caractère perfectible de notre programme et de la nécessité d'opérer des ajustements progressifs pour plus d'efficacité et d'efficience. Comme nous le savons, les premiers pas de la nouvelle République ne furent pas aisés compte tenu d'un certain nombre de contraintes exogènes et internes. La pandémie de la Covid-19, la persistance de la menace sécuritaire consécutive et ses implications économiques, financières ont mis en rude épreuve la nouvelle République. Mais nous pouvons nous réjouir des avancées notables capitalisées sans orienter le cours de vos discussions qui seront d'ailleurs libres, indépendantes, sans aucune censure. Je note que les réformes institutionnelles ont été presque à terme. Aujourd'hui, la citadelle institutionnelle, née du premier forum national inclusif, affiche complet. Il vous revient cependant d'analyser l'efficacité opérationnelle de nos institutions et de tirer des leçons qui s'imposent pour soit opérer un recadrage ou soit rectifier le tir. Il est évident que certaines nouvelles institutions ont mieux fonctionné et d'autres ont montré des signes de faiblesse. Sur le terrain des réformes de la justice,
ou celles en lien avec la consolidation de la paix, de la stabilité, les actions encourageantes ont été enregistrées, comme chacun de nous le constate à l'aune des faits et des actes. En matière de promotion de la femme et des jeunes, d'importants résultats ont été également obtenus. Il ne me revient pas de faire une recension des actions capitalisées, surtout que l'ossature des participants à ces assises est formée majoritairement de jeunes et de femmes à eux et à elles de témoigner ou mieux réfléchir pour édifier, consolider la nouvelle République. Mes chers frères et sœurs, j'estime en réalité qu'il n'est pas nécessaire de vous dire que votre tâche présente est importante, car n'est pas évaluateur qui veut. C'est un exercice délicat qui exige un certain nombre d'habiletés et surtout de responsabilités. Il est absolument important et capital de voir les réalités en face, d'identifier les problèmes majeurs qui exigent des réponses fortes et durables. Rien de ce qui touche à la vie de la nation ne doit être occulté. Aucun sujet n'est tabou. Une réflexion poussée doit se faire pour nous permettre de recenser objectivement les préoccupations réelles et les désidérants profonds des Tchadiennes et des Tchadiens. Il est plus que nécessaire de replacer l'État et la nation au cœur de toutes nos actions. Chacun de nous doit comprendre que l'État s'incarne à travers le citoyen. À cet égard, chaque citoyen doit être sensibilisé et responsabilisé sur le devenir du pays. Le devenir du pays passe inéluctablement par la concorde nationale, la cohésion sociale et évidemment la paix. C'est à juste titre que ce forum réveille une dimension inclusive et participative. Il n'est pas taillé sur mesure, comme le font croire certains détracteurs qui ont fait le serment du nihilisme absolu habitué toujours à peindre le Tchad en noir. Taillé sur mesure, je ne sais pas, c'est long, c'est court, c'est gros. J'ai dit haut et fort que personne n'est exclu de ces assises
qui vise au premier chef à consolider l'unité nationale et à renforcer la démocratie à la base. Mes chers frères et sœurs, je sais que nous pouvons compter sur votre indépendance d'esprit et votre sens critique pour conduire des réflexions pertinentes et pointues à l'effet de nous permettre de saisir le futur sous un autre prisme. Si la 4e République porte l'espoir du Tchad nouveau et meilleur, nous pouvons toujours réexaminer et affiner nos actions opérationnelles. C'est à cette mission que je n'hésite pas à qualifier de sacrée dose, parce que toute contribution en lien avec l'intérêt supérieur de la patrie revêt toujours un caractère sacré que la République vous confie, mesdames et messieurs les participants. Je voudrais saluer l'initiative du comité d'organisation qui a pu, en un temps record, non seulement réussir l'organisation de 6 pré-forums ayant enregistré la participation et recueilli les avis des représentants des 23 provinces du Tchad, mais également la contribution des Tchadiens de l'intérieur et de la diaspora à travers une boîte électronique ouverte à cet effet. Je suis convaincu que les pertinentes recommandations issues de rencontres régionales, que les contributions en ligne enrichiront vos débats. Et ce forum ne pourra tenir la promesse de fleurs que s'il débouche effectivement sur des propositions concrètes, pragmatiques, pertinentes, basées sur l'analyse minutieuse de l'existant. Les conclusions de ce forum doivent être, à l'évidence, le parfait reflet de l'ensemble des préoccupations que vous jugez essentielles, capitales, utiles et nécessaires en vue d'assurer le plein épanouissement de la nation refondée et de la République. Distingués invités, mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais féliciter le comité de suivi de la mise en œuvre des résolutions du premier forum national inclusif, le comité de rédaction et le comité d'organisation du deuxième forum national inclusif pour la préparation d'une documentation de qualité et d'excellente organisation de ces assises. Permettez-moi aussi de rappeler que ce forum se tient dans un contexte de pandémie mondiale de coronavirus. Il est primordial que toutes les mesures de précaution soient prises en vue de respecter les mesures barrières et d'éviter tout risque de contamination. Tout en souhaitant
plein succès à vos travaux. Je déclare ouvert les travaux du deuxième forum national inclusif. Je vous remercie. مشير تشاد تفضل قائلا السيد رئيس الجمعية الوطنية الرئيس السابق السيد بوكوني ودي، سيدة البلاد الأولى، السادة رؤساء المؤسسات الكبرى للجمهورية، السادة والسيدات أعضاء الحكومة، السيدات والسادة السفراء وممثلين المنظمات الدولية، السيدات والسادة النواب، السيدات والسادة الرؤساء والأمناء العامون للأحزاب السياسية، الضباط القادة وضباط قوات الدفاع والأمن، الضيوف الكرام، سيداتي وسادتي، أخواني الأعزاء، ها نحن اليوم التقينا من جديد في البيت الجميل ده في جو أخوي ووطني مثل ما تعهدنا رغم التأخير أسباب جائحة الكوفيد 19. في هذه اللحظة بالذات ما ممكن نخفي شعوري بحضوري في هذا التجمع أنا التشاديين والتشاديات من مختلف الآفاق الاجتماعية والثقافية والاتجاهات السياسية. من خلال هذا الحماس الوطني القوي الظاهر في كل الوجوه وصفتوا التزامكم عشان تكونوا أفضل مساهمين في تاريخ تشاد في مسيرة الأمة نحو التقدم والحداثة. الضيوف الكرام، سيداتي وسادتي، إن المنتدى الذي يبدأ اليوم أكيد عنده طموح لتشخيص وكشف مدى تنفيذ مختلف القرارات الكان اتخذت في المنتدى الوطني الشامل الأول الكان ولدت فوق الجمهورية الرابعة. وفي هذا الصدد يجب على كل واحد مننا معرفة الأهداف الحقيقية عند الاجتماع ده. التشاديين والتشاديات وقت بحرية وسيادة كاملة قرروا إعادة بناء الأمة ووعدوا يخطوها في طريق النهضة الاقتصادية والازدهار لتشاد. التشاديين كانوا وضعوا فعل تاريخي. الإصلاحات كانت أزيد من ضرورية لأن لازم القيام بتحديث مؤسساتنا والتفكير في أحسن طريقة هي حكم تشاد بمشاركة التجمعات وجميع الناشطين وتحديد بصورة واضحة عن الدور عن كل واحد منهم. العالم اليوم في تحول مستمر وتشاد بلدنا استراتيجية تقع في قلب إفريقيا وفي الساحل، إذن واجب تكون عندها مؤسسات فعالة قادرة لمواجهة التحديات العديدة. وسنتين بعد الالتزام الجماعي ده يكون ادعاء نقول كل شيء يصير على ما يرام، لأن وقت اقترحنا تقييم كل سنتين لهذا المشروع الإصلاحي الواسع أننا واعيين بكون برنامجنا قابل للتعديل وهناك ضرورة لإجراء تعديلات مستمرة من أجل أكثر فعالية. كما نعلم إن الخطوات الأولى للجمهورية الجديدة لم تكن سهلة نظرا لبعض من الصعوبات الخارجية والداخلية، نذكر منها جائحة كوفيد 19 واستمرار التهديد الأمني المرتبط بالإرهاب وآثار الاقتصادية والمالية في الجمهورية الجديدة. لكن يمكننا أن نفرح بالتقدم الملحوظ وبدون ما نتدخل في توجيه مسار مناقشاتكم ومداولات جلساتكم التي ستكون حرة ومستقلة. نلاحظ بأن الإصلاحات المؤسسية تقريبا اكتملت. اليوم جملة المؤسسات الوضعت من المنتدى الوطني الشامل الأول كلها جاهزة، ومع ذلك الأمر متروك لكم لتحليل الفعالية العملية من مؤسساتنا واستخلاص الدروس اللازمة سواء لإجراء تعديلات أو تصحيح الوضع.
من الواضح أن بعض المؤسسات الجديدة اشتغلت بشكل أفضل، والبعض الآخر أظهر علامات ضعف في مجال إصلاح العدالة أو تلك المتعلقة بتوطيد السلام والاستقرار. تم تسجيل أعمال مشجعة كما يراها كل واحد مننا في ضوء الحقائق والأفعال. وفيما يتعلق بترقية المرأة والشباب تم تحقيق نتائج مهمة جدا ليس علي أن أقوم بتعدادها، خاصة أن بنية المشاركين في هذه الجلسات تتكون أغلبيا من الشباب والنساء، وأكيد شهاداتهم المختلفة سترشدنا بشكل أفضل من أجل تقوية الجمهورية الجديدة. أخواني وأخواتي الأعزاء، في الواقع أعتقد أنه ليس ضروري أن أقول لكم بأن مهمتكم الحالية عظيمة جدا. إنه تمرين دقيق يتطلب عدد من المهارات وخاصة المسؤولية. واجب مراعاة ومواجهة الحقائق وتحديد المشاكل الرئيسية التي تتطلب استجابة قوية ودائمة، لكن كل ما يمس حياة الأمة يجب أن لا يخفى. ما في موضوع ممنوع. يجب القيام بتفكير عميق لتمكننا من التحديد الموضوعي للاهتمامات الحقيقية للتشاديين والتشاديات. إنه من الضروري للغاية إعادة الدولة والأمة إلى قلب كل أعمالنا. يجب على كل واحد مننا أن يفهم أن الدولة تتجسد من خلال المواطن. لذلك يجب توعية كل مواطن وكل مواطنة وتحمل المسؤولية بخصوص مستقبل البلد، لأن مستقبل البلد يمر حتما من خلال الوفاق الوطني والتماسك الاجتماعي والسلام. ولهذا السبب هذا المنتدى هو شامل وتشاركي. إنه ليس مصمم على مقاس شخص كما يعتقد أو يدعي بعض المنتقدين الذين أدوا القسم للنظرية المطلقة ودائما يرسمون تشاد باللون الأسود. أقول بصوت عالي وواضح: ما في أحد مستثنى، ما في زول منعوه من هذه الجلسات التي تهدف أولا إلى ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز الديمقراطية في الأساس. أخواني وأخواتي، أعلم أنه يمكننا الاعتماد على الاستقلالية رأيكم وانتقاداتكم من أجل القيام بتفكير عميق يسمح لنا تناول المستقبل من خلال منظور آخر. إذا كان الجمهورية الرابعة تحمل أمل تشاد جديدة وأفضل، يمكننا مراجعة وتحسين إجراءاتنا العملية في الميدان. ومن أجل هذه المهمة لا أتردد في وصف هذا المنتدى كونه مقدس، لأن كل مساهمة تتعلق بالمصالح العليا للوطن لها دائما طابع مقدس تدعوكم إليه الجمهورية أيها السيدات والسادة المشاركين. أود أن أشيد بمبادرة اللجنة المنظمة التي تمكنت في وقت قياسي ليس فقط من تنظيم المنتديات الستة بنجاح بعد تسجيل المشاركة وجمع آراء ممثلين أقاليم تشاد 23، وأيضا مساهمة التشاديين من الداخل والخارج من خلال البريد الإلكتروني. إنني مقتنع بأن توصيات المنتديات التمهيدية بالإضافة إلى المساهمات للإنترنت سيستفيد منها هذا المنتدى ومناقشاتكم. هذا المنتدى يتمكن من الوفاء بالوعد إلا إذا كان وصل بالفعل إلى مقترحات ملموسة وعملية مبنية على تحليل دقيق للوضع الحالي. واجب مخرجات هذا المنتدى تكون انعكاسا تاما لجميع الاهتمامات التي تعتبرونها أساسية وجوهرية ومفيدة وضرورية من أجل ضمان التطور والازدهار الكامل للأمة الجديدة والجمهورية. الضيوف الكرام، سيداتي وسادتي، قبل أن أختتم كلامي نهني لجنة المتابعة على تنفيذ قرارات المنتدى الوطني الشامل الأول
ولجنة الصياغة واللجنة المنظمة للمنتدى الثاني لإعداد الوثائق الجيدة والتنظيم الممتاز لهذه الجلسات. اسمح لي أيضا أن نذكر بأن المنتدى ينعقد في ظروف وباء وجائحة عالمية كورونا فيروس. لازم كل التدابير الاحتياطية تتخذ من أجل احترام القرارات الاحترازية من أجل تفادي خطورة الإصابة والعدوى. أتمنى كل التوفيق لأعمالكم ونال افتتاح أعمال المنتدى الوطني الشامل الثاني وأشكركم. L'exécution de l'hymne national, Azf al-Salam al-Watani al-Tchadi. Merci. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, avec l'exécution de l'hymne national, prend fin le programme de notre cérémonie. Mais avant tout, nous demandons aux invités de se retirer et aux participants de garder leur place. بعزف السلام الوطني ينتهي البرنامج ونطلب من الإخوة المدعوين الانصراف من الصالة ونرجو من المشاركين البقاء في أماكنهم. Nous invitons Madame, après nous invitons Madame Lucie Yassomda pour la mise en place du Présidium. Donc avant de donner la route au Président de la République, Madame Biazoum. Donc nous demandons d'abord aux invités de se retirer et laisser les participants dans la salle parce que le président de la République, le maréchal du Tchad, a voulu bien participer à la composition du présidium. مرة أخرى